इसमें से कैबिन है। किससे बात कर रहे भाई? किससे बात कर रहे? हाँ? किससे बात कर रहे हैं? भाई कभी निकली ये गाड़ी? रात में हाँ। तुमको नहीं मालूम, तुम नींद में है। कल रात में उसको कहीं को इन्वॉल्व कर रहे हैं? परमिशन है इसको? हाँ? कितने आदमी तुम्हारे रोके? बहुत सारे जन కైకు నైరుకా ఫిర్ భూలకు సంబంధించింది. సో ఇలా కూడా ఆయన అదే చేసిండు. జస్ట్ మిస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఆపడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా కొట్టేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే అటెంప్ట్ టు మర్డర్ లాగా కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నమస్తే, వెల్కమ్ టు తేజస్వి మీడియా. आपका नाम क्या है? शेख शाहनवाज, आप किधर से आए हैं? चंद्रपुर जिला। ओके, कितने साल से कर रहे हैं धंधा? ये मैं अभी क्या नाम, तो मेरे को उसमें हुआ 4-5 महीने हुए। 4-5 महीने से। कितने बार निजामाबाद को आए आप? निजामाबाद को दूसरी बार आया और दूसरी बार भी चेक हुई मेरी गाड़ी। इसके पहले भी चेक हुई थी मेरी गाड़ी के अंदर कोई गाय नहीं रहती है, पूरे पाड़े और घोड़े और बैल रहते हैं बस। आज का बात करो। हाँ, आज भी वही है, आज भी वो जाने के बाद तो जान दो जी। आज क्या हुआ उसके लिए बात करो। आज क्या आपको मालूम है गाय है बोल के? नहीं नहीं, गाय नहीं है। हाँ? नहीं है गाय, ओके। पूरे बैल है। हाँ, बैल है। बैल बैल हाँ। टोटल बैल। ओके, कितने कितने लेके जाने का आपको तरीका मालूम है? आपको 17 रूल्स एंड रेगुलेशंस? 17 17 कितना जी। है अब उसमें? जी मैंने तो गिना नहीं हूँ, 7 वाला को मालूम होगा, उन्होंने गिना। मैं तो ड्राइवर हूँ, क्या क्या क्या? मैं ड्राइवर हूँ, बोला गाड़ी चलाने वाला। ओके। और जो 7 वाला है उसको मालूम है कि जानवर कितना है गाड़ी तो में। मालिक का नाम क्या है? मैं खुद मालिक चालक हूँ। आप मालिक है? गाड़ी में अच्छा, कितने कम है पैसे अभी तक? अभी 5 महीने हुए गाड़ी लेने को। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में, एनिमल एक्ट में आपको मालूम है कुछ भी? आपको कितने कितने लेके जाना है? इसके अंदर मेरे को रूल के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि 17 के 12 चक्का गाड़ी है, 17 में कितना कितना चाहिए? 17 17 जी। अब कितने है इसमें? जी वो उससे 7 वाले से पूछ लेता हूँ एक बार। अंदाजा बोलो। 20 के अंदर बाहर होंगे उसमें। 20 को ऊपर नहीं रहता? 20 में एक अंदाजा बता रहा आपको कि 20 के अंदर बाहर होंगे इतना। आप महाराष्ट्र से आए हो? जी महाराष्ट्र से। किधर? महाराष्ट्र में किधर से? महाराष्ट्र में नागपुर नागपुर। नागपुर का रहने वाला हूँ मैं। गाड़ी मैंने चंद्रपुर जिले के पास से भरा हूँ। कितने गाड़ी निकले उधर से नागपुर बस से? मेरी सिंगल है। हाँ? सिंगल है मेरी। मैं शुक्रवार को सिर्फ शुक्रवार को गाड़ी भरता हूँ हाँ। और शनिवार को साटापुर बाजार में खाली करता हूँ बस। हफ्ते में एक ही ट्रिप मारता हूँ बस। कितने लेते आप पैसे? मेरी गाड़ी का 55,000 भाड़ा है। 55,000? जी। 55,000 दिए तो कुछ भी कर सकते तुम। हाँ वैसे है ना? कितने आदमी तुम्हारे रोके? हाँ बहुत सारे जन। कहीं को नहीं रुका फिर? मैं डर गया था। हाँ? डरे तो कुछ भी किसको भी मार देता है तो? किसी को जान को धक्का नहीं लगा, किसी को कुछ नहीं लगा। लगे तो क्या करते? आपके गाड़ी को रोके तो क्या भी कर सकते आप? नहीं, आप तुम्हारे लोग हाँ कुछ नहीं करे सर। असल में अचानक से मेरे सामने आ गए थे वो। इधर से आपको ओवरटेक कर रहे गाड़ी? इसे नाके के पास हाँ? नाके के पास। कितने किलोमीटर गए तुम रोकने के लिए? 2 या 3 किलोमीटर गए। हाँ? 2 या 3 किलोमीटर नहीं, नहीं, नहीं। एक अंदाजा बता। 5 किलोमीटर से आपको उन्हें फॉलो कर रहे हैं आपको। रोको बोले तो कहीं को नहीं रोक रहे? पहले मैं रोक रहा था, एकदम से सामने आ गए गाड़ी के। मैं उनको बोल भी रहा, आगे मैं साइड में लगा रहा हूँ, पीछे मेरे कार थी। 2 या 3 कार थी। अगर मैं जगह पे ब्रेक मार देता कार वाले मेरे को पीछे से लाके मार देते, मैं क्या करता? आप ही बताओ। आप चेक पोस्ट में रुकने का आपको मालूम है कि नहीं? जी आप पहली बार रुका है आज मेरे को वहाँ पे। कहीं को नहीं रुका आप? मैं कुछ और लोग समझा कि कोई और लोग होंगे करके, इसलिए मैंने नहीं गाड़ी। नागपुर से निकलने के बाद कितने चेक पोस्ट है आपको मालूम है? वो नेरुलगुंडा है, इचोड़ा है, सब जगह रुकते हैं हम। क्या बोले उधर ऑफिसर को? क्या बोले उन्हें? बड़ा चेक पोस्ट है वो। हाँ, क्या बोले उन्हें? बैल करके। हाँ? बैल बोलते हैं। वहाँ भी चेक होती है गाड़ी। నిజంగా ఇక్కడ ఎవరైతే అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో నాగ్పూర్ నుంచి బయలుదేరినటువంటి వెహికల్ ఏదైతే ఉందో నేరేడుకొండ, దాంతో పాటు నిర్మల్ నుంచి వచ్చే టైంలో కూడా ఒక చెక్ పోస్ట్ అనేది ఉంటది. అక్కడ అధికారులు ఎంత మంచిగా పనిచేస్తున్నారు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. సో జాతీయ రహదారిలో ఉన్నటువంటి చెక్ పోస్టులు తీసేయడం అనేది డ్రైవర్ అన్నలకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. కాకపోతే ఇట్లాంటి దందా చేసిన వాళ్ళకి మాత్రం ఇది చాలా మంచి అడ్వాంటేజ్ అయిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది మహారాష్ట్ర నుంచి कौन सा लोकेशन बोले आप? चंद्रयान? चंद्रपुर जिला। చంద్రపూర్ जिला చంద్రపూర్ జిల్లా సే ఆయే. ఓకే, సో ఈ ఈ ఏరియాల నుంచి ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటారు. మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినాం MH40 సిటీ అనే వెహికల్ ఏమైనా ఉందంటే డామ్ షూర్ అది 100% గోవులకు సంబంధించింది. సో ఇలా కూడా ఆయన అదే చేసిండు. జస్ట్ మిస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఆపడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా కొట్టేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే అటెంప్ట్ టు మర్డర్ లాగా కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇలా వాళ్ళు డబ్బులకు కకృతి పడి మనుషుల ప్రాణాలని కూడా లెక్క చేసే విధంగా వాళ్ళు చూడట్లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి టార్గెట్ కావాలా, ఆ టార్గెట్ రీచ్ అయితే చాలు. మనమా పోలీసా ఎవరు లేదు. గతంలో కూడా మనం ఇంకోటి ఏంటంటే రిపోర్టింగ్ చేసే టైంలో వెహికల్ ఆపే ప్రయత్నంలో
మన వెహికల్ ని కొట్టేసే ప్రయత్నం చేసిరు అనడం అనేది పక్కన పెడితే, వచ్చినటువంటి పెట్రోల్ వెహికల్ ఏదైతే పోలీస్ కి సంబంధించినటువంటి వెహికల్ ని కూడా వాళ్ళు కట్టుకొట్టడం జరిగింది. జస్ట్ మిస్. నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ రోజు ఆ వెహికల్ బోల్తా పాటు ఉంటే 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, దాంతో పాటు ఇండియా వైడ్ గా అదొక సెన్సేషనల్ వార్త అయ్యేది. ఆ రోజు పోలీస్ అన్నలకు ఏం కాలేదు కాబట్టి ఆ రోజు కూడా ఇడ్సబెట్టేశారు నిజంగా చెప్పాలంటే. आपके तरह कितने आदमी है ड्राइवर साइड से? साइड से 10 एक लोग हैं। 10 एक लोग हैं। ओके। कब निकले आप गाड़ी? मैं कल निकला हूँ। कल निकले जी। टाइम दोपहर में ये टाइम हो रहा हूँ। ओके। क्या करते हैं बैंड्स को लेके? हाँ, ये अपना पालने के पूरे फैमिली के क्या करते हैं? उन्हें कैद करते? ये मेरे को तो गाड़ी खाली करता हूँ, मैं चले जाता हूँ। अच्छा अच्छा, बस अपना भाड़ा लेके चले जाता हूँ। एक बार इधर आओ ना थोड़ा। ये काली ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है काली, ये इसको कैबिन भी हाई बोल के आपको वीडियो आया, एक बार दिखाइए थोड़ा। हाँ, इसमें से कैबिन है। किससे बात कर रहे भाई? किससे बात कर रहे? हाँ? किससे बात कर रहे? भाई से। कौन सा भाई? हाँ? कौन सा भाई? मेरा भाई। किधर से हो आप? हाँ? किधर से हो? नागपुर। नागपुर। धंधा यही करते आप? हाँ। यही करते? कितने कम है अभी तक? हाँ? नाम क्या है? सोनू। सोनू। हिंदू और मुस्लिम आप? मुसलमान। ओह शिट, ओके। सोनू, कभी निकली ये गाड़ी? रात में। हाँ, तुमको नहीं मालूम? तुम नींद में है? कल रात में। उसको कहीं को इन्वॉल्व कर रहे हैं? कल रात में निकली। कौन सा टाइम? कौन सा टाइम? 1 बजे। उन्हें एक टाइम बोल रहे, तुम्हें एक टाइम बोल रहे, क्या है? क्या चल रहा है ये पूरा? परमिशन है इसको? हाँ, परमिशन है? आपका पेपर्स किधर है? वो से ड्राइवर है। गाड़ी का क्या करते? गाड़ी का क्या करते जी? हमारे साथ में चल रही थी ना कार, उनके पास में जो सब कार भी आए आपके पास फॉलो करने के लिए? नहीं, वो उधर चली गई साटापुर। कल बाजार है ना उनका, तो सुबह से चले जाते हैं। చలో ఒకసారి చూద్దాం మీద కథ ఎట్లుంటది ఈ వెహికల్ ఏ రకంగా వీళ్ళు ఇది చేస్తారు చూద్దాం ఒకసారి పైకి ఎక్కుదాం वो मर गए तो भी क्या भी नहीं होता उसको కింద వండ పెట్టారా పర్లేదు పర్లేదు చూద్దాం ఒకసారి కార్లో నుంచి టార్చ్ చేయకు సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇగో ఇది హాలత్ ఎట్లా ఉంటదంటే ఈ వెహికల్ పట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఒక క్యాబిన్ ఉంటది లోపల ఎట్లా ఉంది హాలత్ ఏంది అనేది ఇట్లా డ్రైవర్ సీట్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ నుంచి చూస్తారు అన్నట్టుగా ఈ నుంచి చూడడము ఆవులే కావచ్చు గోవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏ రకంగా ఇది ఉంటది అనే దాని గురించి వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు దీనికి వాటర్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమన్నా ఎట్లా ఉంటది అనేది కూడా తెలియదు ఒకటి ఒకసారి చూడు రీడ లోపల ఒకటి కింద పడిపోయింది ఆల్రెడీ ఒక్కసారి చూస్తే మీకు లోపల మీకు చూపిస్తాను నేను లోపల ఆల్రెడీ ఒకటి కింద పడిపోయింది దానికి ప్రాణం కూడా లేదు అరే రే రే ఒక్క నిమిషం భయపడతా ఉన్నాయి ఇవి భయపడతా ఉన్నాయి చూద్దాం ఒకసారి వద్దు వద్దు ఏమన్నా సో ఇగో ఇట్లాంటి క్యాబిన్లు ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళు దీంట్లో నుంచి వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు ఎట్లా ఉన్నాయి ఆవులు బతుకున్నాయా సచ్చినాయా లేకపోతే ఏంది ఏం కదా అనేది దీంట్లో దానా కావచ్చు దాంతో పాటు వాటర్ అనేది ఎనిమల్ యాక్ట్ ప్రకారం ఒక ప్రదేశం నుంచి ఒక ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లే టైంలో ఒక వెహికల్ కి ఇన్ని మాత్రమే తీసుకెళ్లాలి అనేది ఒకటి ఉంటది సో అవన్నీ కూడా నియమ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి మరి వాళ్ళ ఇట్లాంటి గో అక్రమ రవాణాకి వాళ్ళు పాల్పడుతున్నారు అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి ఎంత దారుణం అసలు ఇక్కడ ఎవరైతే పనిచేస్తున్నటువంటి అధికారులు చెక్ పోస్టులలో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇవాళ కాసులకు కకృతి పడి ఇలాంటి మూగ జీవులని చంపేస్తా ఉన్నారు అని చెప్పాలి నిజంగా చెప్పాలంటే యాజ్ ఏ జర్నలిస్ట్ గా ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడదు బట్ ఇక్కడ వాళ్ళు కొన్ని వేల రూపాయల కోసం అంటే ఒక 2000 3000 కకృత పడి అలా ఇదంతా కూడా ఇట్లాంటి మూగ ప్రాణుల ప్రాణాలు తీస్తున్నారు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ చాలా స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇవాళ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్లీ యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఏవైతే ఇట్లాంటి గూడ్స్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెయిన్ గా ఇన్స్పెక్షన్ అయితే చేయాలి ఎందుకంటే అసలు దీంట్లో ఏముంది ఏం తరలిస్తా ఉన్నారు అనేది డెఫినెట్లీ చేయాలి ఎందుకంటే నాగ్పూర్ నుంచి బయలుదేరినటువంటి వెహికల్ ఏదైతే ఉందో నేరేడుకొండ దాంతో పాటు ఇంకొక నిర్మల్ కి సంబంధించినటువంటి చెక్ పోస్ట్ ఉంటది ఇవన్నీ కూడా దాటేసి వచ్చారు ఎలా వచ్చారు ఇది నిజామాబాద్ కి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఒక చెక్ పోస్ట్ అనేది ఉంటది మాణిక్ బండార్ నియర్ బై లో ఒక చెక్ పోస్ట్ ఉంటది అక్కడ చెక్ పోస్ట్ సిబ్బంది ఆపే ప్రయత్నంలో అతను ఎవరైతే సిబ్బంది పైకి కూడా ఈ వెహికల్ ని తీసుకొని వెళ్లారు అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుతా ఉన్నాం ఏం జరుగుతా ఉంది అసలు ఈ గోవులని వాళ్ళ గమ్యస్థానానికి వాళ్ళు చేర్చడానికి ఎవరి ప్రాణాలైనా తీయడానికి వాళ్ళు రెడీ అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఒకసారి మీరు లోపల నుంచి చూడొచ్చు మీకు ఎట్లా ఉందనేది చూడండి లోపల మీకు ఇగో ఇది క్యాబిన్ అండి మీరు ఒక్కసారి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూస్తే
ఒకసారి జాగ్రత్త. ఇగో ఇది మొత్తం ఇది డ్రైవర్ కి సంబంధించినటువంటి క్యాబిన్. దాని తర్వాత లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఇగో ఈ డోర్ అనేది ఇగో ఈ రకంగా ఉంటది, ఎవరికి అనుమానం రాకుండా ఇగో ఇట్లా పెట్టేసుకొని ఉంటారు వీళ్ళు. దాని తర్వాత దీంట్లో ఏంది ఏం కథ అనేది చూసుకోవడానికి, ఎట్లా ఉన్నాయా బతికినాయా సచ్చినాయా అని చూసుకోవడానికి ఇగో ఈ రకంగా ఒకటి వాళ్ళు క్యాబిన్ ఏర్పాటు చేసుకొని దీంట్లో నుంచి వాళ్ళు చూసే ప్రయత్నం చేస్తారు. కింద ఒకటి ఆల్రెడీ కింద పడిపోయింది, అది ప్రాణాలతో ఉందా లేదా అనేది మాత్రం తెలియాలా. నిజంగా చాలా బాధాకరం అండి. సో కిందికి వెళ్దాం, ఒకసారి చూద్దాం ఇంకొక పరిస్థితి ఏందనే దాని గురించి కూడా. అక్కడ చూడండి ఎంత దారుణం అండి ఇది. వీళ్ళు అసలు మనుషులా లేకపోతే మృగాలా అనేది కూడా దానికి కోసుకపోయి మొత్తం బ్లీడింగ్ వస్తా ఉంది.